ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ, ਪਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 6400 ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 500 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰੀਬ 400 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 6400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ 198 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 503 ਲੋਕ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 1251 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ 6400 ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 710 ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਮਰੀਜ਼ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ 7 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 20 ਹੌਟਸਪੌਟ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾਏ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ सख्त कार्रवाई ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। दिल्ली में टोटल 720 केसेज अभी हैं, पॉजिटिव जो केसेज हैं, और जिसमें से 22 ICU में हैं और 7 वेंटिलेटर के ऊपर हैं। तो ये स्टेटस है। और जितने भी पॉजिटिव केस हैं सारे मतलब कुछ जो ठीक होकर घर चले गए, उनके अलावा सारे लोग हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं। सर, दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट से लगातार मामले आ रहे हैं, अब मरीजों को भी हो गया है। 3 मरीज देखिए, कल नहीं, वो इकट्ठे सबको क्वारंटाइन किया गया था, अलग से कोई नहीं है, उनको सबको क्वारंटाइन किया गया था। कल रिपोर्ट सबकी आ गई है, तो उसमें 3 मरीज भी हैं और बाकी कहते हैं हमारे 22 स्टाफ मेंबर्स हैं। तो अब सबकी रिपोर्ट आ चुकी है, एक नए केस नहीं आ रहे हैं, वही केसेज हैं। तो उसको लेकर सर कुछ मरीजों को लेकर कुछ प्रबंध किए गए हैं? हाँ, उनको राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी में ट्रांसफर किया जाता है। सर, इसके अलावा PPE किट आनी थी शुक्रवार से, क्या उस पर काम होगा? हाँ, लगातार आ रही हैं। हमारी लगभग 3500 से 4000 PPE किट आनी स्टार्ट हो गई है। और सर, रैपिड किट जो थी? रैपिड किट का आशा है 1-2 दिन में आ जानी चाहिए, और हमने कंफर्म ऑर्डर दिया हुआ है। तो जैसे आती है तो हमारी भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ आएंगे। लगभग 20-21 हमने हॉटस्पॉट अभी तक कर दिए हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम तो होता है घर घर जाके एक आदमी को मेडिकली देखना। तो उस काम को बहुत शिद्दत से बड़ी डिटेल में किया जा रहा है कि हर घर में जाते हैं, किसी को सिम्टम तो नहीं है, अगर किसी को भी सिम्टम्स को टेस्ट कराया जाता है। टेस्ट करा के जैसे हमने एक जगह पे कराया तो उसमें 5 लोग ऐसे निकले। एक खुद जो फॉरेन ट्रैवल होकर आए थे, 2 उसके फैमिली मेम्बर, 2 उनके पड़ोस में नौकर थे, वो निकले। तो इस तरह से मतलब उसको पूरे को स्कैन किया जा रहा है। निजामुद्दीन में हमने 6000 घरों को स्कैन किया। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 21,000 ਰੁਪਇਆ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। कोरोना महामारी के कारण जिन लोगों की आजीविका बुरी तरह प्रभावित हो रही है, उन लोगों को सरकार के स्तर पर कुछ सहयोग किया जा सके, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पहले चरण में निर्माण श्रमिकों को हम लोगों ने धनराशि उपलब्ध कराई। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर ऐसे बड़ी मात्रा में हम लोगों ने निर्माण श्रमिकों को धनराशि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की, और अब तक 11 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को 1-1 हज़ार रुपये की राशि उनके अकाउंट में दी जा चुकी है। इसमें हम लोग 20 लाख निर्माण श्रमिकों को ये राशि उपलब्ध करवा रहे हैं। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਧਾਵਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ 5 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਮਹਾਬਲੇਸ਼ਵਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵਧਾਵਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੰਡਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.145 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਡੀਸ਼ਾ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 151 ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 12 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚੋਂ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3461 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2972 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। 338 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। 20 ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਟਸਪੌਟ ਜਵਾਹਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 32 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ 10 ਹੋਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਰਪੰਚ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ 32 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 48 ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸਟੇਜ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਰਫਿਊ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ ਹੋਰ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। So the figures are going up. As and when phase 2 comes in from the initial effect, the infection that has come in, it spreads to the other people. Luckily, so far, most of the cases that have come it's been imported in from outside. But now this is likely to be phase 2, which is likely to spread, and these 27, most of them will be in that case. That the figures that are being projected for India, that we are going to peak by July or August, and that things will really flatten out and things will start normalizing around October, November. That these are very frightening figures, and for any government to take a decision to say that I'm going to do away with lockdown is only increasing the infection rate going to go up rapidly, and that I don't think any government can take a decision on that. Now you're going to ask me what we are going to decide. Well, we are having a cabinet this afternoon and we will take a decision on that. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1800 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3800 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਕੰਮ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। We are going in for the harvesting from the 15th, 14th till the 14th. There's a lockdown. 15th is going to be when the harvest is started. We have to stop this congestion and people getting together and maintaining their distances. We've increased the number of mandis from 1,800 to 3,800 so that lesser people go into one mandi, and we are now gearing up for that. That's going to be, we are getting a bumper harvest also. This is the 4th bumper harvest, but therefore we have to be prepared for that as well, and God willing it will go off well. So that is our situation, which is there as far as the situation what I've mentioned to you and in the past and what we are doing today. Doing it district wise and village wise. We are giving permits to villages to go, so let's say now 3,800 mandis, and we have about two or three small villages attached to that mandi. Then now on first day it will be one village, then the second village, then the third village. For the third day they should be prepared to come there, and that is the way we are trying to restrict the congestion in those areas. So that is it. But let me tell you, it's a very big operation in Punjab. We are expecting 185 lakh tons of wheat, and the marketable surplus we expect is about 135 lakh tons. So it's a very major operation. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੇਗੀ? ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 85 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਢਾਈ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 180 ਤੋਂ 185 ਲੱਖ ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਸਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 130 ਤੋਂ 135 ਲੱਖ ਟਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਐਤਕੀ ਆਏਗੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣੋਂ, ਅੱਗੇ ਫੈਲਣੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲਗਭਗ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੋਂ 26-27,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ, ਟਰੱਕਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇ ਫਸਲ ਨੂੰ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀਏ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।